پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسے محسوس کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا، جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا، اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہا میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا۔ ماں کی گود تخت سے کم نہیں، باپ کا ہاتھ اگر سر پہ ہے تو وہ تاج سے کم نہیں۔ اسی لیے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کی گود اور باپ کی گود اور ماں کا آنچل، ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے۔ یعنی جب تک انسان کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی گود میسر رہے تو انسان کو گویا کہ وہ چیز تخت تاج کا مزہ دیتی ہے۔ گویا کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس ماں کی گود موجود ہے اور باپ کا سایہ سر پر موجود ہے تو وہ تخت والا بھی ہے اور تاج والا بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی ہے، اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو، ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں دوست بھی پیار کرتے ہیں، دنیا میں استاد بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں بیوی بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں اولاد بھی پیار کرتی ہے، دنیا کے اندر بہت سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی بے لوث ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا، قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس مجمع کے حوالے سے میں بدگمان تو نہیں، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ حسن ظن میرا کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا، اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اے سجدہ کرنے والے، تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت
जबकि रास्ते के अंदर कोई उतार चढ़ाव हो या रास्ते में कांटा हो या रास्ते में खतरा हो, इसलिए माँ बाप के आगे चल रहा है कि उस रास्ते को साफ करे या माँ बाप को खतरे से बचाए, उसी वक्त आगे चलने की इजाजत है। वरना माँ बाप के आगे चलने वाले के मुतालिक फरमाया गया, जो माँ बाप के आगे चलता है उसका नाम माँ बाप के नाफरमानों में लिख दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमने चंद चीजों पर इतनी तवज्जो दी, आज हमने इन चंद चीजों पर इतना जोर दिया, ये सारी चीजें गोया कि हमारी नई नस्ल भूल चुकी है, हमारी कौम के जवान भूल चुके हैं। मुझे बताओ, जब माँ बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं दी गई तो वो नौजवान जो हर बात में अपनी राय को माँ बाप के आगे रखते हैं, हर मामले में अपनी राय को माँ बाप के सामने फौकियत देते हैं, उनकी गुफ्तगू को नहीं मानते, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अगर नफ्ल हज के लिए माँ बाप मना कर दे तो औलाद के लिए जायज नहीं है कि वो नफ्ल हज करे। और माँ बाप को ये हक है कि वो अपनी औलाद को नफ्ल इबादत से रोक सके। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के थोड़े से वक्त में अपने माँ बाप के पैरों को दबाना पूरी रात नफ्ल पढ़ने से ज्यादा अजर का मुस्तहिक बना देता। मजहब इस्लाम सिर्फ तस्बीह और तहलील का मजहब नहीं, मजहब इस्लाम सिर्फ रुकू व सुजूद का मजहब नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिदों में सजदे करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरी माँ आमिना इस वक्त हयात होती जाहिरी जिंदगी में और वो मुझे आवाज देकर पुकारती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता तो क्या होता? ये कहते हुए मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। जिनके माँ बाप दुनिया में हैं उन्हें एहसास नहीं कि कितनी अजीम नेमतों के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा है कि नेमत खत्म होने के बाद उसकी कद्र का इंसान को एहसास होता है। ये चेहरे जिन पे तुम झुर्रियां देखते हो ये मामूली चेहरे नहीं है। माँ बाप के चेहरे जिन पे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई, अगरचे वो देखने में ज्यादा हसीन मालूम न हो, लेकिन उन चेहरों के अंदर वो मोहब्बतों के उतार चढ़ाव और नशीब व फराज मौजूद है कि नबियों के ताजदार ने अपने ज़बाने माँ औहा से इरशाद फरमाया, जिसने एक मर्तबा अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप को घर से निकालने वाले, अपनी पसंद की शादी के नाम पर माँ बाप का दिल दुखाने वाले, अपने माँ बाप को रुलाने वाले, माँ बाप के इखराजात मांगने पर उनको डांटने वाले, जरा गौर तो करे, कासिमे नेमत मालिके जन्नत मालिके कुल मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं कि काश मेरी अम्मी हजरत आमिना इस वक्त हयात होती और मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती, ए मोहम्मद इधर आओ, तो मैं क्या करता? सहाबा ने अर्ज की, माँ आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्या करते? सरकार फरमाते मैं नमाज को छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को माँ बाप की अहमियत का एहसास दिला रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की बेअदबी वही करता है जिनके दिल अल्लाह सख्त कर देता है। जिनके दिलों में सख्ती है उन्हीं के दिलों के अंदर माँ बाप का अदब नहीं, वरना इंसान माँ बाप का अदब करता है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप से डायरेक्ट गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं, बल्कि माँ बाप के से गुफ्तगू के आदाब ये हैं, इस्लामी आदाब ये हैं कि जब माँ बाप से गुफ्तगू करना हो तो पहले उनसे इजाजत तलब करो। अगर वो इजाजत दें
तो उनसे इस तरह गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। आप अंदाजा करें, क्या अपना अंदाज भी ये है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम अपने पैसे कहां कहां खर्च करते हैं, मगर याद रखें, माँ बाप पे खर्च करने पर अल्लाह जो सवाब अता फरमाता है, ना वो मस्जिद के बनाने पर अता करता है, ना मदरसे पे चंदा देने पे वो सवाब मिलता है, ना अल्लाह अकबर किसी जगह और नेक कामों में आप कहीं खर्च करें, माँ बाप पे खर्च करने पर जो सवाब मिलता है वो सवाब कहीं नहीं मिलता। बड़ी माजरत के साथ हम माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते। लोग मजमे के अंदर अगर मस्जिद और मदरसे का चंदा हो रहा हो और वहां पर 5,000, 10,000, 1 लाख लिखा देते हैं, हालांकि वो घर से इस हालत में आते हैं कि माँ ने कहा कि बेटा मुझे दवाखाना जाना है, कुछ रुपये दे दो ताकि डॉक्टर की फीस अदा कर दूं, तो वो माँ को ये कह के आता है बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं, क्या मैं सब तुम्ही पे खर्च कर दूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बताऊं कौन इस वक्त खुश नहीं रहना चाहता? खुश रहने के लिए आज लोग नाविले पढ़ रहे हैं, खुश रहने के लिए लोग अलग अलग अंदाज से टिप्स देखते हैं कि कौन सा तरीका खुश रहने का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो और लंबी उम्र चाहते हो, अगर ये 2 चीजें